ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗੀਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਦਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਲੀ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਫਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕਾਈ ਉੱਪਰ ਜੋ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਦਸਾਂ 8 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜਾਣਦਾ। 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆ। 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 8 ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪੰਥ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਫਲ ਲੱਗਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਹ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਭਾਰਤ ਗਾਰਤ ਹੋਣ ਪਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਲ, ਭਾਰਤ ਗਾਰਤ ਹੋਣ ਪਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਲ, 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਢਾਲ। 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਢਾਲ। ਚੌਪਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤਦੋਂ ਔਰੰਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਤੰਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ ਜੰਜੂ ਚੋਟੀ ਚਾ ਉਤਰਾਵੇ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਦੇ ਜੋ ਭਾਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਰੀ, ਵੇਦ ਪਾਠਿਆ ਜਗ ਹਜ਼ਾਰਾ, ਬਜਦੇ ਸੰਗ ਮੇਘ ਜਿਉ ਭਾਰਾ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸੀ ਸਭ ਪੱਕੇ, ਚੜੇ ਆਏ ਤੁਰਕਣ ਕੇ ਤੱਕੇ। ਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ, ਚਾਹੀਏ ਇਨਕਾ ਧਰਮ ਗਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡਿਗ ਜਾ ਕੇ, ਬੋਲੇ ਉੱਚੇ ਮਨ ਘਬਰਾ ਕੇ, लगे कहन सुन शाह प्यारे, फैले दीन न होते तुम्हारे। देश वडा कश्मीर सुहावा, सब काफर जिस में बसावा, ब्राह्मण लोग वस्त हैं सारे, ये हिंदू मानत अवतारे। जेकर ए मोमन बन जावे, शरा पिकंबर की मैं आवे, तो सब हिंदू संख न कर है, दीन हमारे में आबर है। तांते पहले इनको करिए, पाछे निगाह होर पर धरिए। बादशाह जालम याते अंधा, सरा जेवरी का वो कांथो बंदा, कहीं करो जो मन में आवे, कहीं करो जो मन में आवे, रौनक दीन नबी जो पावे। दोहरा थोड़ा जिहा हुक्म लै बहुता कीता काम, यों थोड़ी सी अग लै फूके जाए ग्राम। चौपई आ कश्मीर देश में सारे, पकड़े ब्राह्मण चाहे विचारे, लुट माल घर का सब लीना, सतर भंग नारन को कीना, कितक मरे इस दुख दे मारे, कितने गिरे दीन के गारे, उस होए मुसलमाना दीन कबूला, हिंद धर्म सिर दारी तूला। रामनाथ दीने खां भया, पूरन चंद रसूल सदया,
केतक सुंदर ब्राह्मण बेटी, सुंदर जोबन रूप लपेटी, माला देवी तज कर नामा, बनी करीमा सो अभिरामा। ढए सवाले ठाकर द्वारे, बने मसीतन तहाँ मनारे, ब्राह्मण शूदर कटहन ऐसे, गाजर मूली काटत जैसे। हाहाकार देश में भयो, तान्य धर्म सब को गयो, पराधीन प्रजा सब होई, नहीं सहारा जिनका कोई दोहरा। कितक लोकन मन शोक धर, तजो सगल घर बार, आए देश पंजाब को हाहा करत पुकार। चौपाई। कहे सरन अब का की जय हैं, जहाँ जाए कर दिवस बते हैं, तब तिनको अत पिख दुख आरे, अकाल पुरख जय दई विचारी। गुरु नानक की गद्दी जो है, सो रक्षक हमरी जग है वो है, ताते चलो तहाँ पर सारे, जहाँ है गुरु जी अवतारे। पूछत पूछत तब बहु लोगा, धरे अरक माने अंदर सोगा, पूरी आनंद विखे तब आए, ऊंचे रोए रोए एक गराए। सुनी पुकार दुखार की, नौवें गुर जब कान, तब सिखन को बोल के ऐसे कीन बखान। चौपाई। अहो कौन जय रुदन करांते, कौन वत ते अह डरंते, जिस पर सिखन ऐस पुकारी, जय कश्मीरी प्रजा दुखियारी। सरन आपकी है जल आई, सरन आपकी है चल आई, ओट गुरु की जिन्हों तकाई, जिस पर सुन गुर बाहर आए, बैठे चाहे दीवान लगाए। सभी पास ब्राह्मण बुलवा के, पूछी व्यर्था पास बिठाला के, ज्यों ज्यों करत बिप दुख बैना, त्यों त्यों जात प्रभु जल नैना। कहत अहो चवगता पापी, देकर दुख पर जा जन खापी। ऐसे रुदन करत बिकराला, दसम गुरु आए तिन काला, देखे तात की तब गत ऐसी, कही पूत को चाहियत जैसी। है ओ हे प्रभ जो, ये क्या है कारण, जहाँ ते दुख पायो है दारण। अर नैनन ते जल को डारो, कीजे भीग समूद हमारो। जिस पर कही गुरु सुन बेटा, कया सुन है तुम जे अलसेटा। जाओ खेल कूद में पागो, जाओ खेल कूद में पागो, इन बातन से तुम क्या लागो। जिस पर कही पूत फिर ताता, मैं पूछे बिन कभी न जाता। देख बाल हटता पित भारी, कही मुसीबत तिनकी सारी। जिस पर कही पूत फिर ऐसे, यह दुख इनके डर हैं कैसे। जिस पर कही पूत फिर ऐसे, यह दुख इनके डर हैं कैसे। सुनत तात तब ऐस अलाई, धर्मात्म जस शीस चढ़ाई। तभी खेद इनको मिट जाए हैं, जब ही शीस आपनो दे हैं। तब हस कर सुत कई पुकारे, को धर्मात्म संसर बारे। कौन काज जय शीस तुम्हारा, जो इनको न मिले सहारा। तब हस कर सुत कही पुकारे, को धर्मात्म संसर बारे। कौन काज जय शीस तुम्हारा, जो इनके न मिले सहारा। जी ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਾਜ ਜੈ ਸੀਸ ਤੁਮਾਰਾ, ਜੋ ਇਨਕੇ न ਮਿਲੇ ਸਹਾਰਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੀਸ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੈ। ਧਾਨੋ ਪਿਤਾ ਤੇ ਧਾਨੋ ਪੁੱਤਰ, ਤਾਤੇ ਇਨਕਾ ਕਾਰਜ कीजे, पावन शीस अपना दीजै। ਸੁਨਤ ਪੂਤ ਕੀ ਐਸੀ ਬਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਤੇਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੈ ਬਖਾਨੀ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਧਰਮਨ ਮੈਂ ਜੈ ਜਾਨ ਸਲੀਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਜੈ ਕੀਨਾ। ਜੈਸਾ ਭਾਰ ਦੂਰ ਧਰ ਕਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਭੁਜ ਬਲ ਜਬ ਕੇ ਧਰ ਹੈ। जय कह बात पिता को कह, पाछे गुरु जी बोलत भय। अहो बिप मैं हेत तुम्हारे, करो काज सिर देकर सारे। अहो बिप, ये पंडित जी
मैं हेत तुम्हारे, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕਰੋ ਕਾਜ ਸਿਰ ਦੇ ਕਰ ਸਾਰੇ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਤੁਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇ ਦਾਸਾ, ਪਰ ਤੁਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇ ਦਾਸਾ ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਬ ਲੋ ਘਟ ਸਾਸਾ। ਸੁਨ ਕਰ ਧਨ ਧਨ ਸਭ ਗਾਈ, ਅਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਸਪਤ कराई। हमरी सकल बंस गुर केरी, बनी रहेगी जग में चेरी। जिस पर ब्राह्मण धाम सदाए, उत गुर जो तज ग्रह पधराए। गए आगरे में जब देवा, लयो पाए दुर्गंध ने भेवा। पकड़ लय मंगल गल पाए, पकड़ लय मंगल गल पाए। कर पद लो है संग बधाए। वांग चोर के बांधे देवा, अनक भांत दुख जिनको देवा। करके गांडे पर असवारे, दिल्ली को लै चले निकारे। भूख प्यास महा दुख देती, मानो प्राण काढ़ अब लेती। दिल्ली जाए किले में राखे, बादशाह को जाकर पाखे। पकड़ रहे गुर तेग बहादुर, जिसको कहत हिंद की चादर। सुन तिरंगा गुर टेग आके, बोला गुरु को लोभ दिखा के। जित कदेश अरमाल हमारा, लेन चाहूं ता लिहो पुकारा। पर तुम दीन कबूलो देवा, हम सब कर हैं तुमरी सेवा। पर तुम दीन कबूलो देवा, हम सब कर हैं तुमरी सेवा। जिस पर कही गुरु सुन पापी, ये क्या तुमने गिरा अलापी। धर्म हेत मैं तन मन वारूं, प्राण अपने तुरत निकारूं। कहाँ राज जय माल तुम्हारा, अंतकाल में करे सहारा। कही कोट चव गत्तै बानी, पर सतगुर ने एक न मानी। जिस पर कोप होया फरमाया, चाहिए इनको अधिक दुखाया। लगे जलाद दीन दुख ऐसे, कोट अनु है काटी जैसे। कोट अठू है काटे जैसे। प्याला नीर एक ही देते, निमक साथ रोटी कर लेते। मुखते बहु बच कहत अवाचे, सुनद कान में सतगुर साचे। पर उत्तर न देत अगारी, भाणा जान सुलेत सहारी। भये सिख सब अत दुखियारे, कहत गुरु को रोए पुकारे। है सतगुर दुख नाय सहारो, हिंदन से कर लियो किनारो। क्या हिंदू तुम काम सवारे, जबर तरसाए तुर्क तुझ मारे। जिस पर कही गुरु जी बानी, सुनो सिख धर कर निज कानी। चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़िए। मन लोचे बुराइयां, गुर शब्दी ए मन होड़िए। बाहां जिन्हां दी पकड़िए, सिर दीजै बांह ना छोड़िए। गुर तेग बहादुर बोलिया, धर पईए धर्म ना छोड़िए। गुर तेग बहादुर बोलिया, धर पईए धर्म ना छोड़िए। दोहरा जद सिखन ऐसा सुना मानी, जद सिखन ऐसा सुना मानी गुरु ना बात। तब मन मैं दुख पाए के पास गुरु के जात। जद सिखन ऐसा सुना मानी गुरु ना बात। तब मन में दुख पाए के पास गुरु के जात। चौपई लगे गहन गुर, लगे कहन गुर हम दुख पाए। अब हमसे ये सहा न जाए, तांते आज्ञा दीजे ना था। तजे आज हम तुमरो साथा। जिस पर कही गुरु जो चाहे, सोई जाए ना को अटका है। सुनत गए सब सके स्नेही, दुख दे धीरज न रेही। जिस पर गुरु जी बैन उचारे, बीच विराग दीन हितकारी। दोहरा संग सखा सब तज गए, कोई न निभ्यो साथ। कहो नानक ए विपत में, टेक एक रघुनाथ। संग सखा सब तज गए, कोई न निभ्यो साथ। कहो नानक ए विपत में, टेक एक रघुनाथ। पुनः बाल छुट क्यों बंधन परे, कछु न होते उपाय।
कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों हो सहाय। इस प्रकार दुखत जब भये शीस तभी दिल्ली में दे, भार उतार धरा को सारा आप करा हरपुर को त्यारा। हाहाकार जगत में भयु जय जयकार सुरग धुन गयो, दये प्राण पर हेत गुसाई दुख लैकर सुख दीने चाई। धन धन गुरु तेग बहादुर धर्म तुझा धर परम बहादुर। श्री गुरु तेग बहादुर जी इस पुरखार्थ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਕਾ ਕਰਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਜਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਾਮੱਗਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਰ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗਵਾਹ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੁਆਰਾ। ਚੌਪਈ। ਤਿਲਕ ਜਨੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ ਕੀਨੋ ਬੜੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੋ ਕਾਜਾ ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕੈ ਆਵਤ ਲਾਜਾ। ਦੋਹਿਰਾ। ਠੀਕਰ ਹੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨ ਕਿਨਹੂ ਆਨ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨ ਕਿਨਹੂ ਆਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੌਪਈ ਲਿਖੀ ਆ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਤ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ 54 ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗਵਾਹ ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ 54 ਉੱਪਰ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ 'ਤੇ ਇਹੋ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੌਮ ਜੋ ਸੱਚੇ ਅਸੂਲਾਂ ਪਰ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਏ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਆਦਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਅਰ ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਂਗ ਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਤੂ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸੁਖ ਦੀ ਇਹ ਕੌਮ ਗਾਵੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮੱਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਮੱਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਚੌਪਈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 54 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜਿਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੂ ਜੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੂ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮ ਖਾਲਸਾ
किसको राखा, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਜੁਦੀ ਰਸਮ ਪੁਨ ਕੀਨੀ ਭਾਖਾ, ਲਾਖਨ ਮੈਂ ਛਿਪਿਆ ਨਾ ਰਹਿ ਕਿਤੇ ਛਿਪ ਨਾ ਸਕੇ। ਦੇਖਤ ਸਿੰਘ ਸਭੀ ਤਿਸ ਕਹੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੌਪਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਪਰ ਸੁਣੋ ਪਿਆਰੇ ਗਾਥਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਅਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸਾਥਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਰਚਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਮਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਬ੍ਰਿਧੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਸੋਂ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਵਧੇ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ, ਵੈਸ਼, ਛਤਰੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੈਸਾ ਪਰਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੈਸ਼, ਯੁੱਧ ਜੰਗ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਜਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਛਤਰੀ ਅਤੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਜਾਂ ਵਰਨ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਕੇ ਛਤਰੀ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸੋ ਛਤਰੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਵੈਸ ਦਾ ਕਰੇ ਵੈਸ, ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਕਰੇ ਸ਼ੂਦਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ੂਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਨੂੰ ਵਰਨ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਮਸ਼ੋਦਰੀ ਮਲਾਨੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਾਏ, ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਉਧਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਾਏ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣੇ ਤੋਂ ਛਤਰੀ ਰਾਜ ਰਿਖੀ ਕਹਾਏ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਸੇ। ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੋਤਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਗੋਤਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਪੁੰਜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੋਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਗੋਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਗੋਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਰਖ ਹਨ ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਪਰ ਸਹਾਈ ਮਾਨੋ ਭੁਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਨਿਆ ਜਾਂ ਬਾਲਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਪਰੰਪਰਾ ਗੋਤਰ ਦੇ ਕਈ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉੱਨਤੀ ਦੀ ਰਸਮ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਭਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਦਿਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਤੇ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ, ਯਹੂਦੀ, ਚੂੜਾ ਚਮਾਰ ਕੋਈ ਜਾਤ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਝੱਟ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀਨੀ ਭਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ, ਗਮੀ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਸਭ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ, ਗਮੀ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਸਭ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 1300 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਰੂਮ, ਫਾਰਸ, ਕਾਬੁਲ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਬਦਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ
ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੋਮ, ਕਾਬਲ, ਫਾਰਸ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਦੱਖਣ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਹਨ। ਈਸਾਈ ਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਚੂੜਾ, ਚਮਾਰ, ਯਹੂਦੀ, ਪਾਰਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਵਿਪਤ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਤਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਈਸਾਈ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗੂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇसी ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 9 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਸਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਅੱਖਰ, ਗ੍ਰੰਥ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾਦਿਕ ਗੁਣ ਜਿਤਨੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਫਲ ਲਗਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਹਾਰੇ ਹਨ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਜੰਗ ਕਰਨੇ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਦੇਸੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣਾ ਆਦਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਕੇ ਸਨ, ਜੋ ਗੁਰਬਿਲਾਸਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ 9 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪੁਰਖਾਰਥ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਤਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਰਲ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ, ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਤਮੀਜ਼ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਸਭ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਤਮੀਜ਼ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਸਭ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਨਾਮ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾ ਹੈ ਕੋਏ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ 1699 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਤਮੀਜ਼ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਸਭ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਭਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਅਰਥਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕੇਸ, ਕੰਘਾ,
ਕਿਰਪਾਨ, ਕੜਾ ਤੇ ਕੱਛ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਕੱਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਤਾਤਪਰ ਸੀ ਕਿ ਛਤਰੀ ਅਰਥਾਤ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸਿਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਘਾ, ਕੇਸ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕੜਾ ਤੇ ਕੱਛ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਚਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਛਤਰੀ ਅਰਥਾਤ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸਿਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹਨ। ਉਹ ਲਾਭ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲੀ ਸਿਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੰਨ ਸਿੱਟੋ, ਸਿਰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਸਰਦੀ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ, ਇੱਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਗੜੀ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਇਹ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚੌਥਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਤਰੂ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਗ ਫਿਰ ਵਾਲ, ਕੇਸ, ਉੱਥੇ ਸਹਾਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸੀ, ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲੀ ਸਿਰ ਤਲਵਾਰ ਆਦਿਕ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਘਾਓ ਤੇ ਬਚਾਓ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ ਕੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਛੇਵਾਂ, ਕੇਸ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜੈਸਾ ਰਾਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ, ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ, ਅਸ਼ਵਤਾਮਾ, ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਕਈ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ੂਰਬੀਰਾਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੁਆਰੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਦਰ, ਮੂਸਾ, ਮਸੀਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿਕ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਬੀਰ ਅਤੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੋਟੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੇਸ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ, ਕੰਘਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਕੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਜੋ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਤਰੂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚਲਾਵੇ ਤਾਂ ਕੜਾ ਮੋਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਲ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਭੰਨ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਛ, ਕਛਹਿਰਾ, ਇਹ ਸੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਛਹਿਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਚੋਲਾ ਥੱਲੇ ਕਛਹਿਰਾ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਰ।
ਤੇ ਕੱਛ ਪਾ ਕੇ ਕਛਹਿਰਾ ਪਾ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਆ, ਤੇ ਲੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਦਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਨ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਪਕਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਾਏ ਅਰਥਾਤ ਪੂਜਨਯੋਗ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸ ਪੂਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਜੰਗ ਆਦਿ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੁਆਮੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਪਰ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਮਾਨਸ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਗਿਆਨੀ ਜਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਪਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣਾ, ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਚੌਪਈ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਚੌਪਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਹ ਆਏ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ, ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਬਿਦਾਰੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਅਨ ਪਕਰ ਪਛਾਰੋ, ਯਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਾਨੰ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ, ਜੇ ਜੇ ਭਏ ਪਹਿਲ ਅਵਤਾਰਾ, ਆਪ ਆਪ ਤਿਨ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ, ਜੇ ਜੇ ਭਏ ਪਹਿਲ ਅਵਤਾਰਾ, ਆਪ ਆਪ ਤਿਨ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ, ਪ੍ਰਭ ਦਉ ਦੋਖੀ ਕੋਇ ਨ ਬਿਦਾਰਾ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੋ ਰਾਹ ਨ ਡਾਰਾ। ਜੇ ਜੇ ਕੌਸ ਅੰਬਿਆ ਭੈ, ਮੈਂ ਕਰਤ ਜਗਤ ਤੇ ਗਏ, महापुर काहू ना पाना, कर्म धर्म को कछु ना जाना, अवरन की आशा किछ नाही, एक आस धरो मन माही, आन आस उपजत किछ नाही, वाकी आस धरो मन माही, वाकी आस धरो मन माही। हवाला दे रहे हैं ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਚੌਪਈ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ 57 ਤੇ 58 ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਮੁੱਖੋਂ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰਚਨਾਵਲੀ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੋਧ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਤੋਂ, ਉਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।